बंधु माने वर्षर द्वितीय एवं शेष चंद्रग्रहण श्रावण पूर्णिमा अगस्ट 28 2026 रे पड़ुछि। एही दिन रक्षाबंधन पर्व मध्य पालन करा जिवो। जदिओ यह एक आंशिक चंद्रग्रहण हेबो किंतु चंद्र रक्त चंद्र परि देखा जाई पारे अर्थात ब्लड मून भली। जदिओ यह एक पूर्ण चंद्रग्रहण नुहे जेहेतु रक्षाबंधन चंद्रग्रहण सहित मेल खाउछि लोक माने भाबुछंती जे एही ग्रहण भारत रे तथा ओडिसा रे दृश्यमान हेबना नाही, यार सूतक सम प्रযোज्य हेबना नाही। तो बंधु माने अगस्ट 28 तारिख रे चंद्रग्रहण संपर्क रे जरूरी विवरणी अनुसंधान करिबा। 2026 रो शेष चंद्रग्रहण प्रकृत रे एक विशेष घटना। यह समस्त 12टी राशि को प्रभावित करिबो कारण यह पवित्र श्रावण मासर समाप्ति एवं श्रावण पूर्णिमा समय घटे जहाँ रक्षाबंधनर पवित्र पर्व सहित मेल खाए। तो बंधु माने जदि आपण एपरि एक विरल संयम समय ए धार्मिक एवं ज्योतिष अंतर्दृष्टि लाभ पाइबाकु चाहती तेबे दयाकरी 10 मिनिट समय दियंतु। यह कोनोसी साधारण चंद्रग्रहण नुहे। अगस्ट 28 रे 6टी राशि व्यक्ति विशेष मानकर भाग्य परिवर्तन हेबाकु जाउछि। बंधु माने वर्षर द्वितीय एवं शेष चंद्रग्रहण अगस्ट 28 रे लागिबाकु जाउछि। ग्रहण केते समय पर्यंत रहिबो एवं एहार धार्मिक गुरुत्व कौन? एई चंद्र ग्रहण परे 12टी राशि मध्यरु केउ भाग्यवान राशिर भाग्य परिवर्तन हेबो अर्थात केउ माने भाग्य को से मानकर पक्षरे पाइबे। तो बंधु माने एही 6टी राशिर व्यक्ति विशेष मानक उपरे प्रभु महादेव प्रसन्न हेबाकु जाउछंती। मु आपनको कहिबाकु चाहूछि जे एहा कोनोसी साधारण चंद्रग्रहण नुहे, एहा एक अत्यंत विशेष। 12टी राशि मध्यरु 6टी भाग्यवान राशि अछंती जहांकर भाग्य एही चंद्रग्रहण परे परिवर्तन होई पारे। तो बंधु माने एथरर रक्षाबंधन काहेकि एते स्वतंत्र एवं श्रावण पूर्णिमा एवं श्रावण शेष दिनर महत्व। तो बंधु माने भारतीय मानक समय अनुसार वर्षर द्वितीय एवं शेष चंद्रग्रहण अगस्ट 28 तारिख रे लागिबाकु जाउछि। एहा एक आंशिक चंद्रग्रहण हेबो एवं ज्योतिष विश्वास अनुसार यह समस्त 12टी राशि को प्रभावित करिबो। भारतीय मानक समय अनुसार वर्षर एही शेष ग्रहण श्रावण पूर्णिमार शुभ अवसर रे पड़िथाय। ग्रहण अगस्ट 28 तारिख रे लागिबो। एहार आंशिक पर्याय राति प्राय 8:04 आरंभ हेबो एवं प्राय 11:21 पर्यंत चलिबो। ग्रहण प्राय 9:43 रे एहार शीर्ष पर्याय रे पहुंचिबो। तथापि विभिन्न पर्याय को नै गठित संपूर्ण ज्योतिर्विज्ञान घटना किछि घंटा धरि व्यापी रहिबो। तेनु बंधु माने अगस्ट 28 तारिख रे राखी बंधन पई सबुठारु शुभ समय सकाळ 5:02 रु 10:21 पर्यंत हेबो एवं द्वितीय समय 12:25 रु 7:01 पर्यंत रहिबो। एही चंद्र ग्रहण दिन करा जाउथिबा रक्षाबंधन रीतिनीति उपरे कोनोसी प्रतिकूल प्रभाव पकाइबो नाही। तेणु आपण कोनोसी चिंता बिना एही पर्व पालन करि परिबे। जेहेतु एही दिनटी श्रावण पूर्णिमा सहित मध्य मेल खाउछि 2026 रक्षाबंधन को अत्यंत शुभ बोली माना जाई थाई। बंधु माने एही चंद्र ग्रहणर सबुठारु उल्लेखनीय वैशिष्ट्य हेउछि एहा एक गभीर आंशिक चंद्र ग्रहण हेबो। चंद्रर एक गुरुत्वपूर्ण अंश पृथ्वीर गभीर छाया प्रवेश करिब। ज्योतिर्विज्ञान दृष्टिकोणरू एही ग्रहण विशेष गुरुत्वपूर्ण कारण एहार शीर्ष रे चंद्रर प्राय 96% पृथ्वीर गभीर छाया बुड़ी रहिबो। एही कारणरू एहाकू वर्षर सबुठारु विशेष चंद्र ग्रहण मध्यरु गोटिए भाबरे विवेचना करा जाए। एबे आसंतु आलोचना करिबा जे चंद्र ग्रहण केउठारे दृश्यमान हेबो। यह पूर्वर यह मन रखिबा गुरुत्वपूर्ण जे धार्मिक विश्वास अनुसार सूतक समय चंद्र ग्रहणर 9 घंटा पूर्वर आरंभ हुए एवं एही समय सहित विभिन्न धार्मिक पालन जड़ित। धार्मिक परंपरा मध्य ग्रहण समय गर्भवती महिला मानक पई निर्दिष्ट सतर्कतार निर्देश दिए। किंतु प्रथमे आसंतु जानिबा जे एही घटना परे केउ भाग्यवान राशि मानकर जीवन परिवर्तन हेबाकु जाउछि। एही निर्दिष्ट राशि गुड़िकर भाग्य उज्जवल हेबाकु जाउछि। भगवान शिव 12टी राशि मध्यरु किछि राशि उपरे अत्यंत प्रसन्न हेबे
ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ କଷ୍ଟ ଉଭାନ ହୋଇଯିବ, ଯାହା ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ଅପାର ସୁଖ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ବାଟ ଖୋଲିବ। ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ଭାଗ୍ୟବାନ ରାଶି ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁମାନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଭ ଖବର ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା କୌଣସି ସାଧାରଣ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ନୁହେଁ। ଏହା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଶି ଗୁଡ଼ିକର ଭାଗ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ କୃପା ଦ୍ୱାରା କିଛି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଧନୀ ହେବା ପାଇଁ ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁକୂଳ ହେଉଛି। ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପରେ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାର ସଂକେତ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଭଗବାନ ଶିବ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚୁର କୃପା ବର୍ଷା କରିବେ। ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ପ୍ରଭାବ ଏହି ରାଶିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପାର ଆନନ୍ଦର ସମୟର ସୂଚନା ଦିଏ। ସେମାନେ ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥଙ୍କର ବିଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରୁ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ କଷ୍ଟ ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସହିତ ସେମାନେ ଆର୍ଥିକ ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଲାଭ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇଁ ଅନେକ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅଟକି ରହିଥିବା ପେମେଣ୍ଟ ପାଇପାରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିପାରେ, ଯେତେବେଳେ କି ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କ୍ୟାରିୟରରେ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଲାଭଜନକ ସମ୍ଭାବନା ଦେଖିପାରନ୍ତି। ତ ଏହି 6ଟି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମକୁ ସଠିକ ଦିଗରେ ନିୟୋଜିତ କରିପାରିବେ। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର କୃପା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ପଡ଼ି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିପାରେ। ଆୟର ଉତ୍ସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ, ଯାହା ଘରେ ଏକ ଆନନ୍ଦମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପରେ ଏହି 6ଟି ରାଶି ଧନ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଅନେକ ସୁଯୋଗର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସଫଳତାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ନୂତନ ଯାନ କିମ୍ବା ଘର କିଣିବା ଯୋଜନା ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରେ ଏବଂ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଶୁଭ ଘଟଣା ଘଟିପାରେ। ଏହା କହିବା ନିରାପଦ ଯେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର କୃପା ସହିତ ଆଗାମୀ ସମୟ ଏହି 6ଟି ରାଶି ପାଇଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଚୁର ଖୁସି ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ଜୀବନରେ ବିଭିନ୍ନ ଲାଭ, ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ। ତ ପ୍ରଥମ ଭାଗ୍ୟବାନ ରାଶି ହେଉଛି ମେଷ ରାଶି। ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପରେ ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କୁ ଧନ, ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ବହୁତ ଦିନ ଧରି କ୍ଷତିରେ ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣ ଏଥିରୁ ଲାଭ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବଜାରରେ ଫସି ରହିଥିବା ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ମିଳିବ ଏବଂ ବଜାରରେ କରାଯାଇଥିବା ନିବେଶ ଲାଭ ଦେବ। ଆପଣ ବହୁ ଦିନ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏବଂ ସମସ୍ୟାରେ ଫସି ରହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବେ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁଗ୍ରହ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। 9 ଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହେବ। ସଂକ୍ଷେପରେ, ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଭଗବାନ ମହାଦେବଙ୍କର କୃପା ପାଇବେ, ଯାହା ସେମାନେ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ଯଦି ଆପଣ ମେଷ ରାଶିର ଅଟନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପରେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ମୁଖ କରି ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଦିନ ଆପଣ ଏଭଳି କରନ୍ତି, ତେବେ ଭାଗ୍ୟ ସାରା ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁଗ୍ରହ କରିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ୍ୟବାନ ରାଶି ବିଷୟରେ, ଯାହାଙ୍କର ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ତାହା ହେଉଛି କନ୍ୟା ରାଶି। ଯଦି ଆପଣ କନ୍ୟା ରାଶିର ଅଟନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି ଆଇନଗତ ବିବାଦରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପରେ ଆପଣ ସେଥିରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବେ। ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାର ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ ସଂକେତ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ବିଦେଶରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହେବ। ଆପଣ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ
ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ। ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ହୋଇଯିବେ। ଆପଣ ସମାଜରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ବଜାରରେ ନିବେଶ କରୁଥିବା ମଧ୍ୟ ଲାଭ ପାଇବେ। ବହୁଦିନ ଧରି ଆପଣ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପରେ ସେହି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲୋପ ପାଇବ। ଭଗବାନ ମହାଦେବଙ୍କ କୃପା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ମଜବୁତ ହେବ ଏବଂ ନବଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁଗ୍ରହ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ତ ଯଦି ଆପଣ କନ୍ୟା ରାଶିର ଅଟନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଗ୍ରହଣ ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ସକାଳେ ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଏହି ପ୍ରତିକାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ମହାଦେବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବର୍ଷ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୃତୀୟ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ବିଷୟରେ। ତ ତୃତୀୟ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ହେଉଛି ତୁଳା ରାଶି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଶୁଭ ଖବର ମିଳିପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲେ, ତେବେ ଆପଣ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଖବର ପାଇବେ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିବ। ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଠାତ୍ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି। କଷ୍ଟକର ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଧାର ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ଉନ୍ନତ ହେବ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ତୁଳା ରାଶିରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗାମୀ ସମୟ ବହୁତ ଅନୁକୂଳ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ବିଷୟରେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ହେଉଛି ସିଂହ ରାଶି। ଆପଣ ଯଦି ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏକ ଚାକିରି ପାଇବେ। ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଏବେ ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇଁ ଅନେକ ରାସ୍ତା ଖୋଲିବ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଟଙ୍କାର ପ୍ରବାହ ପୂର୍ବ ତୁଳନାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଦ୍ରୁତ ହେବ। ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପରେ କୌଣସି ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭ ମିଳିବ। ଆପଣ କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କଲେ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ପାଇବେ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଏବଂ ଲାଭଦାୟକ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ତ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ବିଷୟରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି ମିଥୁନ ରାଶି। ଯଦି ଆପଣ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଭଗବାନ ମହାଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପୁନଃ ସ୍ଥାପିତ ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବେ। ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବହୁଦିନ ଧରି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ସେହି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ନୂତନ ଉଚ୍ଚତାକୁ ଉଠିବ। ଭଗବାନ ଶିବ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଗ୍ରହଣ ପରେ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ କଷ୍ଟ ଦୂର ହୋଇଯିବ, ଯାହା ମହାନ ସଫଳତା ଏବଂ ଲାଭର ସମୟ ଆଣିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ବିଷୟରେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି ଧନୁ ରାଶି। ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାର ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ହେଉଛି। ଆପଣ ରାଜନୈତିକ ଲାଭ ପାଇବେ। ଯଦି ଆପଣ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି କାମ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ତେବେ ସଫଳତା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଯାନବାହନ କ୍ରୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଯେଉଁ ଧନୁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବଜାରରେ ଲାଭ ନ ଦେଖି ନିବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପାଇବେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ନିବେଶ ଏବେ ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ବଜାରରେ ଫସି ରହିଥିବା ଯେକୌଣସି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଫେରି ପାଇବେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା ଏକ ଆଂଶିକ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ହେବ। ଯଦିଓ ଏହା ଭାରତରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ନାହିଁ, ଏହା ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ। ଏହି ଗ୍ରହଣ ମୁଖ୍ୟତଃ ଉତ୍ତର ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଆମେରିକା, ୟୁରୋପ, ଆଫ୍ରିକା ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆର କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ। ଯେହେତୁ ଏହି ଗ୍ରହଣ ଭାରତରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ମାନକ ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ ସୂତକ ସମୟ ସହ ଜଡ଼ିତ ରୀତିଗତ ଅଶୁଦ୍ଧତା ପାଳନର ସମୟ ଏଠାରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଦିନ ଭଗବାନ ଭୋଳା ଶଙ୍କରଙ୍କର କୃପା ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତ ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ପାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ କେବଳ ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ବର୍ଷ ସାରା ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ସମସ୍ୟା ଦୂରରେ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ନବଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ରହିବେ। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର କୃପା ବର୍ଷ ସାରା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ।